ओम कस्तूरी कमललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि। पुराण नुह इतिहास पुराना कथा नुह खूब कम दिन तल कथा। जने भक्त थिले बाली घाईर पुओ दासिया बोली वृत्ति होची तंत पकई लुगा आमदानी करिबा आ शांत मानक घरे मूल मजूरी लागिबा कि मन अच्छी चका डोलांक पाखरे किए कौन घरे जन्म हला किए कौन कौन काम कला तार गुरुत्व एति नुह मन तार अच्छी कौटी से जगन्नाथ चरणार बिंदरे संपूर्ण समर्पित बाली घाई पुओ दासिया जो रक्षणशील पंडित घरे सबुदिने मूल काम को जाए अवसर बेले घरे तंत खंडिए पकई थाए से लुगा बुणे एम दिन गड़ी जाऊ थाए दिनकर दासिया सात घरे काम सारी फेरिया समय मजूरी मागिला पंडिते मजूरी देले मजूरी दे सारा पर पंडित प्रस्तुत हो राति पाइले पुरुषोत्तम धाम को जी पुरी धाम को जी दासिया कान कठाल बाजिगला पंडित धाम को जी हाथ जोड़ीदेला कला गोसई मो मूल थाऊ मुझे घर आसे ना कहीं ना टिके काम अच्छे घर को दौड़ी गला निज हाथ में बुणी थी दिटा कस्ता लुगा आणला गोसई पाद पाखे पिंडा उपर थोईदेला कला गोसई गोटे कथा आपन को मागिबी ना कौन से अन्य जाति मैंने कहीं नड़िया गुआ पकौ नथिले ब्राह्मण मान हाथ में ये क्षमताटी थिला कहला गोसई गोटे नड़िया दिंतु ये लुगा दी खंड जाक नियंतु गोसई विचार करे नड़िया गोटा केते पैसा दीटा लुगा हलानी लोभर बशवर्ती गोसई महाप्रभु कहला ठीक अच्छे नड़िया ने नड़िया नेला तांको बाड़ी रे बसी सफा सुतरा कला परिष्कार परिच्छन्न करदेला आखिर धा धा लुह बहुची नड़िया पर लुह भी पड़ुची से नड़िया को आणला गोसई पाखे थोईदेला कला गोसई आकु नहीं जीवे मो कालिया शांत मो कला ठाकुर मो बलियार भुज रथ उपर बसवे आपण नड़िया को नहीं निज हाथ में बढ़ई देवे आ कहे बाली घाई पुओ दासिया देची ये नड़िया तुम्हें नियो जदि से हाथ बढ़ई नेबे ते आपन से नड़िया को देवे जदि हाथ बढ़ई न नेबे आप नड़िया देवे फेर आने आ मन रखु से नड़िया हाथ बढ़ई नियंती गोटे दिन आपणकर मजूरी लगी से मजूरी भी नेबिनी एक कथा दासिया कहला खटी खिया मजूरिया दिन मजूरिया पंडिते धनी रक्षणशील लुगा दिह रखिले ता नड़िया को नेले झुलामुणी रे पकेले जगन्नाथ धाम को चलले धाम में पहुंचा पर पंडित पुराना वेद पोथी शास्त्र भजन कीर्तन स्तव स्तोत्र पाठ करी कालिया शांत को दर्शन कले दर्शन कर सारा पर फेरिकी आसुंच मन पड़गला बाली घाई दासिया मत नड़िया देला आ कहीं था मु बढ़ई देवी से हाथ बढ़ई ने आंकर विश्वास पाऊनी जी पठे से विश्वास पठे जिते बेले पंडित बसई नड़िया झुलामणि काढ़ी बढ़ई देले दीटा हाथ बाहरी आसला नंदीघोष रथ भितरू से नड़िया को नहीं गले पंडिते चिंता कले एते मंत्र पढ़ी केते स्तोत्र पढ़ी अरुआ खाई गेरुआ लुगा पिंधि मठ मंदिर को जाइए केबे तो मो भोग से नियंतिनी दासिया नड़िया पठेदेला ताकू सी नहीं गले
କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଖାଲି ସଢ଼େଇ ଆସି ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋସେଇ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ଅଭିମାନ ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହି ଉଠିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗତରେ କୁହନ୍ତି ଆହେ ଜଗନ୍ନାଥ ହାତ ତ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ, କେଉଁ ହାତରେ ଯେ ନେଇଗଲୁ ଆଜି ଦାସିଆ ଦେବା ନଡ଼ିଆ। ପଣ୍ଡିତେ ଅତି ଆବେଗ ଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗତର କୁହେ ତୋର ହାତ ନାହିଁ ତ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ, ପୁଣି ହାତ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଏ ନଡ଼ିଆ ନେଲୁ କେମିତି? ଚକିତ ବିହୋଳ ହେଇଗଲେ। ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଭରିଗଲା। ଗୋଟାଏ ପଟେ ଅଭିମାନ, ଗୋଟାଏ ପଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦାସିଆ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଶିଖିଛି? କୋଉ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଛି? କାଳିଆ ସାଆନ୍ତୁ କେମିତି ଡାକୁଛି? ସିଏ ପଠେଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ମୋଠୁ ଠାକୁର ନେଇଗଲେ। ଏପଟେ ଅଭିମାନ କମିଗଲା, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋବୃତ୍ତି ଆସିଲା ଦାସିଆ ସହିତ। ଦାସିଆ ଛକ ମୁଣ୍ଡେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଅଳ୍ପ ବସ୍ ଚାଲିଥାଏ। କୋଉ ଜଣେ ଛକ ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଲେ। ଦାସିଆ ହାଜୁରୀ କଲା, ସାଆନ୍ତେ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ? ନା ହଁ, ସେ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ ଯେ ତୁ କହ ମତେ, ତୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଛୁ? ତୁ କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା କରିଛୁ? ତୋ ନଡ଼ିଆ ସେ କାହିଁକି ନେଲେ? ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି କୋଉଠି? ଦାସିଆ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ମନ ଭିତରେ। ମୋ ନଡ଼ିଆକୁ ଠାକୁର ହାତ ବଢ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି କହିଲା, ହଁ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ନା ମନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ଅଛି? ନା ମନ୍ତ୍ର ମୋ ଘରେ ଅଛି। ହଁ, ତୋ ଘରେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ମୁଁ ପାଇବି କେମିତି? ନା ପାଇବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଏରୁଣି ବନ୍ଧ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ। ନା କ'ଣ କହିବି? ନା କହିବେ ଘର ଭିତରେ ଶିକା ଉପରେ ମୋହନା ଭିତରେ ଘିଅ ଅଛି, ଝୋବା ଭିତରେ। ସେ ଝୋବାକ ଘିଅ ଆଣିବ, ସେ ରାଜ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳି ଦେବ। ନା ମନ୍ତ୍ର ନା ସେଇଠି ମିଳିବ, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଣ୍ଡିତେ କେବେ ଜୀବନରେ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ, ଆମେ ବସ୍ତି ଭିତରକୁ ଯିବୁ ନାହିଁ। ପାଦରେ କଠଉ, ହାତରେ କଣ୍ଠେ ତୁଳସୀ ମାଳି, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ହାତରେ ଅଛି। ବହୁତ ସନ୍ତର୍ପଣ ସହିତ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ଲୋଭରେ, ଇଏ ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ମୁଁ ଶିଖିବି, ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡିତ ହେବି, এই କଥାକୁ ମନ ଭିତରେ ପୋଷଣ କରି ସେଦିନ ଗଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଦାସିଆ ବସ୍ତିକୁ। ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସାଆନ୍ତେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି, ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଦାସିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଙ୍କରି ଘରେ କାମ କରେ। ଲମ୍ବ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ଗୋସେଇ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାହାନ୍ତି? ନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଖବର ଦେଇଛି ମୋ ହାତରେ। ନା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ଘର ଭିତରେ ଶିକା ଉପରେ ଗୋଟେ ଝୋବା ଭିତରେ ଝୋବାଏ ଘିଅ ଅଛି। ନା ଅଛି ତ? ନା ତାକୁ ଆଣେ, ଢାଳି ଦେ ଏଠି। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏ କଥା ଦାସିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବା ପରେ ବକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା। ଘିଅ ଝୋବାକୁ ଆଣିଲା, ରାଜ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠୋକି ଢାଳିଦେଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତା ମନର କଥା। ଢାଳିଦେଲା ଘିଅ। ମନ୍ତ୍ର କାହିଁ? ପଣ୍ଡିତ ଫେରିକିରି ଆସିଲେ। ଦାସିଆ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସୁଛି। ଦାସିଆ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲି, ମୂଲ୍ୟବାନ ଘିଅ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଘିଅ, ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଢାଳିଦେଲା ଖୁସିରେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ର? ନା ମନ୍ତ୍ର ମିଳିବ ନା। ଆଉ ନା କौन ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି? ନା ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ନା କ'ଣ? ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବୁ କହିଲୁ, ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇଲୁ, ସେ ଢାଳିଲା ଘିଅ, ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲିନି, ପୁଣି ମୋ ଘରକୁ ଯିବା? ନା ହଁ। ଦାସିଆ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ, ଏ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଘରକୁ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗରାଏ ପାଣି ଦାଣ୍ଡ କୂଅରୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦାସିଆ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଦିହେଁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଦାସିଆ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ଟିକେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଡାଣିକି କୁହନ୍ତୁ, ଏ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ଢାଳିଦେବ ଏଠି। ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ, ଏ ଶୁଭୁଛି, ଏ ପାଣି ମୁନ୍ଦାକ ଢାଳି ଦିଅ,
ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ, ମୁଁ ପର କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆସୁଛି, ତୁମେ ଗୋଟେ କୂଅ ଖୋଳେଇ ପାରୁନ ଘରେ, ପାଣି ମୁଁ ଢାଳିବି? ମୁଁ ଢାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ଦାସିଆ ମନ୍ତ୍ର ନା ମନ୍ତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା କାହିଁ ମନ୍ତ୍ର? ଦାସିଆ କହିଲା, ପଣ୍ଡିତେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଘିଅ ଢାଳି ଦେଲା, ତୁମ କଥାରେ ନାନୀ ଯେ ପାଣି ନ ଢାଳିଲା। ମୋଠୁ ଖବର ପାଇ ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ଘିଅ ଢାଳି ପାରିଲା, ଆଉ ତୁମ କଥାରେ ନାନୀ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ପାଠୁଆ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଢାଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ହାତ ନଡ଼ିଆ କେମିତି ନେବେ? ଏ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଠାକୁର ନେଇନାହାନ୍ତି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବାହାଦୁରୀ ନାହିଁ। ଏ ବାହାଦୁରୀ ହେଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେରଣା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଉତ୍ସାହ, ତାର ଉଦ୍ଦୀପନା। ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇବାର ପ୍ରେରଣା ମୋତେ ସେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା ଯୋଗୁଁ ନଡ଼ିଆ ପଠେଇଲି, ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ନାରୀ ନ ଅରି ନାରୀ, ନାରୀ ଧର୍ମାଚାରିଣୀ। ଯାହାର ନାରୀ ଯେତେ ଧର୍ମାଚରିଣୀ, ତା କଥା, ତା ସ୍ୱାମୀର କଥା ପ୍ରଭୁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଣନ୍ତି। ସେଦିନ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା ହେଉଛନ୍ତି ଦାସିଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମା, କେହି କେହି ରତ୍ନା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ